میرے خوابوں کو جھروکوں سے سجانے والی، تیرے خوابوں میں کہیں میرا گزر ہے کہ نہیں، پوچھ کر اپنی نگاہوں سے بتا دے مجھ کو، پوچھ کر اپنی نگاہوں سے بتا دے مجھ کو، میری راتوں کے مقدر میں سحر ہے کہ نہیں، تو کسی اور کے دامن کی کلی ہے لیکن میری راتیں تیری خوشبو سے بسی رہتی ہیں، تو کہیں بھی ہو تیرے پھول سے عارض کی قسم، تیری پلکیں میری آنکھوں کو جھکی رہتی ہیں، کون جانے میرے امروز کا پردہ کیا ہے، غربتیں بڑھ کے پشیمان بھی ہو جاتی ہیں، دل کے دامن سے لپٹتی ہوئی رنگی نظریں دیکھتے دیکھتے انجان بھی ہو جاتی ہیں، میرا حاصل میری تقدیر بتا دے مجھ کو، میری راتوں کے مقدر میں سحر ہے کہ نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، عالمی آن لائن اردو کانفرنس کے زیر اہتمام ایک بار پھر ادبی مرکز واشنگٹن ڈی سی اور اردو رائٹر سوسائٹی کیلیفورنیا کی جانب سے ایک خاص ادبی پروگرام لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اس وقت اسکرین پہ میرے ساتھ آپ کو نظر آ رہے ہیں عرفان مرتضیٰ، جو کہ اردو رائٹر سوسائٹی کے روح رواں ہیں، ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں، اور ان کی آواز میں ابھی آپ بہت خوبصورت ساحر کا کلام سن رہے تھے۔ جی عرفان۔ جی السلام علیکم خواتین حضرات، کافی عرصے بعد یہاں ملاقات ہوئی ہے آن لائن، اور آج کا جو پروگرام ہے بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے مونا، اور آج لوگوں سے سب کے فیوریٹ شاعر ساحر کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ جی بالکل عرفان، آج جب ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی ادبی شخصیت کی کہ جو کہ ایک باکمال شاعر بھی ہیں، جن کے نغمے جو ہیں، غزلیں، گیت بچپن سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، اور ایک طویل عرصے کے بعد جب ہم آج آن اسکرین ان کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری سماعت کے لیے ان کی جو یہ شاعری ہے وہ ہماری سماعت کے لیے اجنبی نہیں ہے، بلکہ آج بھی ان کے حسین شاعری ہمارے حواسوں پہ طاری ہے، اور ظاہر ہے کہ مجھے یقین ہے بلکہ کہ ہمارے ناظرین بھی اس خراج تحسین میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ مولا، دنیا سخن میں کئی نام ایسے گزرے ہیں کہ جن کے اصل نام کے بجائے انہیں ان کے تخلص سے پہچانا جاتا ہے، جی، اور لوگ انہیں ان کے تخلص سے یاد کیا کرتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو کسی شخص کے یا کسی شاعر کے تخلص کا جو اثر ہے نا، وہ اس پہ اس طرح طاری ہو جاتا ہے کہ اس کی جو تخلص کی خوشبو ہے، اس کا جو سارا رنگ ہے، وہ ان شعراء کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ مطلب جیسے آپ دیکھیں، میر اپنے تخلص کی خوشبو میں بسے تو انہیں میر سخن کہا گیا۔ غالب ان کے تخلص کے رنگوں نے دنیا سخن پہ ان کو غالب کر دیا۔ اور فیض کے تخلص کی بات کیا ہے کہ فیض کے ادب کے پرستار جو ہیں وہ آج بھی فیض کے کلام سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اور اب جب آتے ہیں اس طرح کہ بالکل اسی طرح ساحر کے تخلص کے سحر نے ان کے چاہنے والوں کو آج تک اپنے سحر میں گرفتار رکھا ہوا ہے۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا۔ اور دیکھیے کہ جب ہم ساحر کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہماری سماعتوں میں ان کے گیت گونجتے ہیں۔ جہاں تک ان کی زندگی کا، نجی زندگی کا تعلق ہے تو وہ ایک زمیندار باپ کے بیٹے تھے، جن کے بارے میں سنا ہے کہ وہ ان کے والد جو تھے کیش پسند انسان تھے اور کئی غیر قانونی کاموں میں بھی ملوث تھے، جبکہ ان کے برعکس ساحر کی شخصیت جو تھی وہ بہت ہی سادہ فطرت انسان تھے۔ تو ان کی زندگی میں جو کچھ بھی ہوا اس کی وجہ سے وہ والد سے دور ہوتے چلے گئے، بلکہ کنارہ کر لیا، کیونکہ وہ ایک غیر محفوظ ماحول میں نہیں رہنا چاہتے تھے، اور انہوں نے اس ماحول سے بچ کے اپنی والدہ کی جو گوشہ عافیت ہے اس میں پناہ لی۔ کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات ہوتا ہے لوگوں کی زندگی میں کچھ ایسی منفی باتیں ہو جاتی ہیں، ایسے واقعات، ایسے حالات ہو جاتے ہیں جو وہ اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ جو ان کی نیگیٹو
वाइब्स, नेगेटिव चीजें जो होती हैं उसको पॉजिटिव एनर्जी में तब्दील कर लेते हैं। जी अच्छा, जब आप नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में तब्दील करते हैं ना, तो उसका जो रंग आता है ना वो बहुत ही अनोखा और बहुत ही पुरअसर होता है। और सही यही मेरा ख्याल है कि शायर की बात है, क्योंकि बचपन से ही जो उनका सिलसिला चला, उनके वालिदैन के मुतालिक भी आपस में जो उनकी सेपरेशन वगैरह हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन बात वही है कि बाज़ औक़ात होता है ना कि कुछ बच्चे होते हैं जो, या कुछ लोग होते हैं जी बचपन में मेरे साथ ही हुआ था। भाई आप क्या कर रहे हैं? तो ये मैं सोचता हूँ कि ये एक शख्स पर जाती तौर पे ये डिपेंड करता है कि भाई आप अपने आप को किस तरफ ले जा रहे हैं। आप हालात के साथ ना चलें। आप, क्योंकि होता क्या है कि हम बाहर का जो मौसम होता है ना, हम उसको अपने अंदर समो लेते हैं। तो क्या होता है कि जी बाहर का अगर कुछ हो रहा है तो हम भी खराब, अपना डिप्रेस हो गए, हमारे डिप्रेशन है। नहीं, हमें चाहिए कि हमारे अंदर का जो इंसान है, हमारे अंदर की जो सिचुएशन है, जो हमारा अंदर का मौसम है, उस मौसम से हम बाहर के मौसम को कंट्रोल करें। तो इस तरह नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में तब्दील किया जा सकता है। बिल्कुल। और देखिए कुछ हालात ऐसे भी थे कि मुल्क उस वक्त जो था, जब साहिर बड़े हो रहे थे, शऊर की मंजिल पे आ रहे थे, तो उनका मुल्क जो है उस वक्त बहरान का, इक़्तिसादी बहरान का शिकार था, और गुर्बत, अफलास जो कि नौजवान नस्ल को बहुत मुतासिर करती है। तो उस वक्त इश्तराकी जो नुक्ता नज़र से मुतासिर हो रहे थे नौजवान, और इसी में एक ये नौजवान जो कि कोपल की तरफ फूट रहा था, तो वो बगावत की तरफ चले गए, यानी कि बागी होते चले गए। और जो भी मतलब लेकिन मैं समझती हूँ उनकी खुशकिस्मती ये थी कि उनको स्कूल में बहुत शफीक उस्ताद मैसर आ गए, कि जिन्होंने ना सिर्फ ये कि उनकी इल्मी तरबियत की, बल्कि उनको फारसी की तरफ भी माइल किया, जबकि उनकी मादरी ज़बान जो है पंजाबी थी साहिर की। तो इकबाल को उन्होंने बचपन से रटा हुआ था, और शायद मेरे ख्याल में तो इरफान ये इकबाल के कलाम की बरकत थी जो साहिर को शेरगोई की तरफ लेकर आई। बहुत से मोना, बहुत से शायर होते हैं जो किसी एक गजल की वजह से, एक शेर की वजह से, एक मिसरे की वजह से मशहूर हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन शायर की जिंदगी में जारी बात, शायर की शायरी में कई गाने, कई गीत, कई गजलें ऐसी हैं जो उनको जिंदा जावेद बना देते हैं। लेकिन एक जो नज्म है उनकी, अगर आप साहिर का नाम लें और वो नज्म आपके जहन में आ जाती है, मतलब कोई माने ही नहीं रखता कि कोई ऐसा शख्स नहीं होगा कि जो कहे जी साहिर ना हो और कभी कभी ना हो। तो मैं चाहूंगा कि अगर हम कलामी शायर बज़बान शायर सुने तो और ज्यादा मजा होगा। जी बिल्कुल, आइए। हाँ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी, कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तीरगी जो मेरी जीस्त का मुकद्दर है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। अजब न था कि मैं बेगानाए अलम रहकर, अजब न था कि मैं बेगानाए अलम रहकर तेरे जमाल की रानाइयों में खो रहता। तेरा गुदाज बदन, तेरी नीमबाज आंखें, तेरा गुदाज बदन, तेरी नीमबाज आंखें, इन्हीं हसीन फसानों में महव हो रहता। पुकारती मुझे जब तलखियां जमाने की, पुकारती मुझे जब तलखियां जमाने की, तेरे लबों से हलावत के घूंट पी लेता। हयात चीखती फिरती बरहना सर और मैं, हयात चीखती फिरती बरहना सर और मैं घनेरी जुल्फों के साये में छुप के जी लेता। मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका, और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं,
मगर ये हो न सका, और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी, जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। ज़माने भर के दुखों को लगा चुका हूँ गले, ज़माने भर के दुखों को लगा चुका हूँ गले। गुजर रहा हूँ कुछ अनजानी राह गुजारों से। मुहीब साए मेरी सिमत बढ़ते आते हैं, मुहीब साए मेरी सिमत बढ़ते आते हैं। हयात व मौत के पुरहौल खारजारों से। न कोई ज्यादा न मंजिल न रोशनी का सुराग, न कोई ज्यादा न मंजिल न रोशनी का सुराग। भटक रही है खलाओं में जिंदगी मेरी, इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा कभी खोकर। इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। क्या बात है, क्या बात है, किसी शायर की जबान में। कहा था जी इरफान, आपने सही कहा था कि ये नज्म ऐसी है कि आपकी दिल के अंदर इसकी चुभन महसूस होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इरफान, ये भी जाहिर है एक उनके जो भी मतलब हालात चल रहे थे या जो फेस कर रहे थे कि जिंदगी के कड़वे तजर्बात से वो गुजर रहे थे। नाइंसाफियां जो थी उस वक्त की वो उनके लिए एक चैलेंज बन गई थी। तो जाहिर है एक बागी शायर जन्म ले चुका था और इस वक्त उन्होंने बड़ा अच्छा शेर मुझे उनका याद आ रहा है कि ये और बात है आंधी हमारे बस में नहीं, ये और बात है आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चराग जलाना तो इख्तियार में है। क्या बात है, क्या बात है, मतलब रोमान सोच हो गई थी। और वो उस वक्त मेरा ख्याल है कि वो वक्त ऐसा था कि वो अमन आलम की बात चल रही थी। हर कोई जो है अमन की बात कर रहा था, हालात से तंग आए हुए थे। तो अमन आलम की जब बात हो रही है तो इरफान क्यों ना हम गुफ्तगू कोई सुन लें। जैसा कि आप बता रहे थे कि हमारी मेहमान यहाँ मौजूद है इरम सबा, जो हम के हवाले से बात कर रहे हैं। डॉक्टर इरम सबा का ताल्लुक फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी से है और आप उनका ताल्लुक उर्दू अदब डिपार्टमेंट से है। आप पहले भी हमारी मेहमान रही हैं और हमारे प्रोग्राम्स में आपने मकालात पढ़े हैं। बहुत ही जामे उन्होंने एक मकाला जो है वो तहरीर किया है साहिर की शायरी में अपने आलम का आंसर। सो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर इरम सबा से, और मैं सब तमाम मकाला निगार का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो हमेशा हमारा साथ देते हैं। और मुझे एक और चीज वो ये है कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है हमने कोशिश की है कि जितने भी मकाला निगार हैं उनका ताल्लुक तदरीस से है। तमाम असातिज़ा हैं, प्रोफेसर्स हैं, PhDs हैं। इसमें हमने ये नहीं टिपिकल जो होता है कि जी टिपिकल नाम अदब के आ जाते हैं, या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई गलत बात है, लेकिन ये है कि बहुत से लोग जो पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं उनको भी सामने आना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इस प्रोग्राम से आपको वाज़ेह होगा कि ये जो इसमें शरीक हो रहे हैं हमारे मकाला निगार नाम और नमूद के लिए नहीं करते हैं, ये सब ये अदब की मोहब्बत के लिए काम करते हैं। और जैसे कि मैं कहता हूँ कि खासकर जो असातिज़ा होते हैं वो इस फील्ड में पैसा तो है नहीं भाई। जी, तो इस मार्फत मैं नहीं बरस देखिए रोजमर्रा की ये कोशिश और वो जो है रोजमर्रा है ये उनका काम। तो ये बहुत अच्छी मतलब बात है इरफान, और आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने उन लोगों को मेहमान के तौर पे हमारे प्रोग्राम में बुलाया। नहीं अप्रिशिएट हम उन्हें करते हैं कि वो तशरीफ लाए। तो डॉक्टर इरम सबा तशरीफ लाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी शोबा उर्दू ज़बान अदब से डॉक्टर इरम सबा आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी अदबी मरकज़ वाशिंगटन DC से मौलाना शहाब साहिबा और उर्दू राइटर सोसाइटी शुमाली अमेरिका से इरफान मुर्तज़ा साहिब को, जो आला अदबी ज़ौक़ रखते हैं। और हमारी खुशकिस्मती है कि इन जैसे लोग तैयार में उर्दू को जिंदा रखने की कोशिश में मसरूफ हैं। वही आदिल साहिब लुधियानवी का ये प्रोग्राम
اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ساحر لدھیانوی کو جب میں نے پڑھا تو مجھے محسوس ہوا کہ ان کی نظم میں امن عالم کا عنصر نمایاں ہے۔ سو آج میں اسی پر گفتگو کرنا چاہوں گی۔ ساحر لدھیانوی کی نظم سے بات کی ابتدا کرتے ہیں۔ مجھے انسانیت کا درد بھی بخشا ہے قدرت نے، میرا مقصد فقط شعلہ نوائی ہو نہیں سکتا، میرے سرکش ترانوں کی حقیقت ہے تو اتنی ہی ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں بھوک کے مارے کسانوں کو، غریبوں، مفلسوں کو، بے قصوں کو، بے سہاروں کو، حکومت کے تشدد کو، عمارت کے تکبر کو، تو دل تابے نشاط بزم عشرت لا نہیں سکتا، میں چاہوں بھی تو خواب آور ترانے گا نہیں سکتا، میں چاہوں بھی تو خواب آور ترانے گا نہیں سکتا۔ امن کے پیغمبر کی یہ آواز سوئے ہوئے ضمیر کو جھنجھوڑتی ہے اور جگاتی ہے۔ ساحر لدھیانوی کی شاعری اپنے عہد کی عکاس ہے۔ ساحر نے اپنی آنکھوں سے جن سماجی سیاسی حالات و واقعات کا مشاہدہ کیا اور زندگی میں ان کو جو سبق سکھائے انہوں نے اپنی شاعری میں قلم بند کر دیا۔ مخمور سعیدی ساحر لدھیانوی پر لکھے ہوئے ایک مضمون بعنوان ساحر کی شاعری کا مطالعہ میں لکھتی ہیں، غیر ملکی سامراجی حکمرانوں سے ملک کی نجات کا خواب اور عالمی سطح پر انسانیت دوست، امن پسند اور مساوات پر مبنی غیر طبقاتی سماج کے قیام کا تصور ساحر کے دل میں ہمیشہ امنگی جگاتا رہا۔ کوٹیشن آن کوٹ۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساحر نے دو بڑی جنگیں، دو عالمی جنگیں اپنے سامنے دیکھی اور تیسری عالمی جنگ کے خطرات اس وقت سے پوری دنیا پر منڈلا رہی ہیں، اور ساحر یہ جان گئے تھے کہ ان دو جنگوں کے بعد ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کے بعد جو حالات پیدا ہو چکے ہیں وہ کسی بھی صورت کسی ملک یا انسانیت کے لیے فیض مند نہیں ہے۔ ان کی آواز اور فکر کو ہم کسی مخصوص معاشرے کی ترجمانی میں قید نہیں کر سکتے۔ ساحر کی شاعری زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ ایک طرف تو وہ اپنے ملک کے غریب اور مظلوم عوام کی حالت زار کو موضوع بناتے ہیں اور دوسری طرف عالمی سطح پر رونما ہونے والے واقعات اور غریب ممالک کے غریب عوام پر جابرانہ قبضے اور پھر ان کے استحصال کے خلاف صدائے احتجاج بھی بلند کرتے ہیں۔ فیض احمد فیض کی طرح یہ داغ داغ اجالا، یہ شب وزیدہ سحر کی طرح کی نظمیں لکھ کر وہ اپنے خیالات اور درد کا اظہار بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں اور کہتے ہیں، آؤ کہ آج غور کریں اس سوال پر، آؤ کہ آج غور کریں اس سوال پر، دیکھے تھے ہم نے جو وہ حسن خواب کیا ہوئے، دولت بڑی تو ملک میں افلاس کیوں بڑھا، خوشحالی عوام کے اسباب کیا ہوئے، کیا مول لگ رہا ہے شہیدوں کے خون کا، مرتے تھے جن پہ ہم وہ سزا یاب کیا ہوئے، جمہوریت نواز، بشر دوست، امن خواہ، خود کو جو خود دیے تھے وہ القاب کیا ہوئے، ہر کوچہ شعلہ زار ہے، ہر شہر قتل گاہ، جب چہتی حیات کے آداب کیا ہوئے۔ ساحر عالمی سطح پر ہونے والی سیاسی اور سماجی تبدیلیوں سے بھی آگاہ تھے۔ آزادی کے بعد ملک کے بٹوارے سے ہند و پاک میں جو جنگیں لڑی گئیں اور دونوں ممالک میں بڑی تعداد میں جو تباہی اور بربادی اور خونریزی کا بازار گرم ہوا وہ انہوں نے اپنے سامنے دیکھا۔ ساحر کی نظم اے شریف انسان اگرچہ قریباً آج سے 50 برس پہلے لکھی گئی یا شاید اس سے بھی کچھ پہلے لکھی گئی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نظم یقیناً بلکہ کہنا چاہیے کہ اس نظم میں امن کی اپیل کو جنگ کے لیے آمادہ شریف انسانوں تک پہنچانے کی آج بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کہ اس وقت تھی۔ نظم حاضر خدمت ہے، خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر، جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر، بم گروں پر گریں کہ سرحد پر،
रूह तामीर जख्म खाती है। खेत अपनी जमी के औरों के जीस्त फाकों से तिल मलाती है। बहुत खूबसूरती से साहिर विद्यानी जंग और उसके बाद होने वाली तबाही और बर्बादी को बयान करते हैं कि जंग किसी भी सूरत सूटमंद साबित नहीं होती, ना फतह याब के लिए और ना वो जो फतह याब नहीं हुए। खेत अपनी जमीन के औरों के जीस्त फाकों से तिल मलाती है। टैंक आगे बढ़े के पीछे हटे, कोख दर्दी की बांझ होती है। फतह का जश्न हो के हार का सोग जिंदगी मैयतों को रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और इख्तियाज कर देगी। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रही तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में क्षमा जलती रहे तो बेहतर है। बर्तरी के सबूत की खातिर खून बहाना ये क्या जरूरी है। घर की तारीखियां मिटाने को घर जलाना ये क्या जरूरी है। जंग के और भी तो मैदान है, सिर्फ मैदानी कुछ तो खून ही नहीं। जिंदगी हासिले जिंदगी खेत भी तो है, हासिले जिंदगी जुनून ही नहीं। आओ इस बख्त दुनिया में फिक्र की रोशनी को आम करें। अमन को जिनसे तकवीयत पहुंचे ऐसी जंगों का एहतमाम करें। साहिर आज हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनकी ये नज़्म आज भी और आज के हालात वाक़यात पर भी, चाहे वो आलमी सतह के हालात वाक़यात हों, चाहे मुल्की हालात वाक़यात हों, उन पर पूरी तरह से साबित करती है। साहिर ने की एक और नज़्म परछाइयों जो है उस पर बात करते हैं। इस नज़्म का सहारा लेकर साहिर ने लोगों को एक आम मोहब्बत की कहानी के पैराए में जंग के नुकसान से आगाह किया है। वक्त महदूद है, सो मैं इंतहाई मुख्तसर कर रही हूँ। खुद वो इस नज़्म के बारे में लिखते हैं, परछाइयाँ मेरी पहली तवील नज़्म है। अभी दुनिया में जो अमन की हिफाजत के लिए तहरीक मुनज़्ज़म है, ये नज़्म इस मकसद के तहत लिखी गई है। मेरा नजरिया ये है कि हर आदमी की कोशिश और ख्वाहिश होनी चाहिए कि इसे जो दुनिया अपने पुरखों से विरासत में मिली है, वो आने वाली नस्लों को इससे बेहतर और दिलकश दुनिया देकर जाए। मेरी ये नज़्म इस कोशिश का अदबी और अमली रूप है। साहिर ख्यामी ने इस परछाइयों की सूरत में उर्दू को एक तवील नज़्म दी है और ये नज़्म आलम के लिए लिखे जाने वाले अदब में एक अहम इजाफा है। साहिर ने पिछली दोनों आलमी जंगों को देखा और वो उन दोनों जंगों का तकाबली जायजा करते हैं। एक तीसरी आलमी जंग जिसके खतरात में ला रहे थे उससे, और भी बताते हैं कि पिछली जंगों में तो सिर्फ घर चले थे, लोगों की अजीज़ और कारब मर गए थे, लोग तन्हा और उदास हो गए थे। लेकिन इस बार होने वाली जंग में तन्हाइयां भी बाकी नहीं रहेंगी। और बकौल साहिर इस नज़्म के हिस्से पर मैं अपनी बात का इख्तिताम करूंगी। गुज़िश्ता जंग में गर ही जले मगर इस बार, अजब नहीं है कि ये तन्हाइयां भी जल जाएं। गुज़िश्ता जंग में पैकर जले मगर इस बार, अजब नहीं कि ये परछाइयां भी जल जाएं। तो साहिर अमन का पैगंबर है और ये बात उसने अपनी शायरी से साबित कर दी है। इसके साथ ही इजाजत चाहूंगी। फिर मिलते हैं।
वाह! बहुत क्या सुभान बात अल्लाह, है, खूबसूरत सुभान बयान। अल्लाह। और शीबा नवीद जो हमेशा हमारे साथ शामिल रहती हैं, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत इसको गाया भी है माशाल्लाह। तो दैट्स गुड। इरफान, अब हम मेरे ख्याल में रोमानवी शायरी की तरफ आ रहे हैं। मोटा साहिर रोमान और एहतजाज की आमेजिश ने जी, जो शायर ने अपनी इंफरादियत के साथ तरक्की पसंद तहरीक की शायरी को एक नया रुख दिया। जी, शायर के उसलूब की नरमी, शाइस्तगी, सरशारी, उनके तर्ज आहंग, ये इनको उनके हम असलों से जुदा कर दिया। वैसे शायर की जो रोमानी नज़मों का रंग है वो रोमानी है, और सियासी इनकलाबी नज़मों का जो उसलूब आहंग एहतजाजी है। जी, इनकी सियासी और एहतजाजी नज़मों में एक गर्मी है, एक तपिश है, जी, और इनका जो अंदाज़े बयान है, इनके लफ्ज़ों का इंतखाब, तशबीहात, इस्तारे, इन सब के इस्तेमाल का तरीका इतना मुकम्मल और जामे है कि जो दूसरे शोरा की दस्तरस से बाहर नजर आता है। नगमगी ले लें, मौसीकियत ले लें, तगज़ुल, इन सब की आमेजिश ने इनकी गज़लों, नज़मों, गीतों में जो तासीर में जो शिद्दत पैदा की है ना, वो उन्हें मकबूल खासवां बनाया। और जो अब जो ये रोमानी शायरी की बात है, शायर ने जितने भी शायरी में तजुर्बात किए हैं, शायद दूसरों ने कम ही किए होंगे, क्योंकि देखें रोमानी शायरी भी है, नफसियाती शायरी भी है, इनकलाबी शायरी भी है, जिसमें किसानों से और मजदूरों की बगावत का ऐलान है, और उन्होंने ऐसी भी शायरी की तखलीकी तौर पर शायरी के जुमरे में आती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बेशक, बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर वैसे हम देखें तो आप सही कह रहे हैं कि मोहब्बत और इनकलाब में बटे हुए थे शायर। लेकिन जब उनकी शायरी पे इश्क गालिब हुआ और वो जो कहते हैं ना शेवे हुस्न की रंगीनियाँ जो हैं उनके अंदर सांस लेने लगी, तो साहिर ने जमालियाती शायरी में जो अल्फाज के बड़े ही खूबसूरत दिलावेज पैकर उन्होंने तराशे। जैसा कि कहते हैं कि तेरी सांसों की थकन, तेरी निगाहों का सुकूत, दर हकीकत कोई रंगीन शरारत ही ना हो, क्या बात है, जिसे प्यार का अंदाज समझ बैठा हूँ, वो तबस्सुम, तबस्सुम, वो तकल्लुम, तेरी तेरी आदत ही। तो इस और इसी तरह रोमानी शायरी पे हमारे पास एक मकाला है, और ये है एजाज अहमद बाजवा, जिनका ताल्लुक सादिकाबाद पाकिस्तान से है। जी, ताल्लुक इनका भी तदरीस से है, खुद भी पढ़ाते हैं और इनका अपना स्कूल भी है। इसके अलावा उर्दू में मास्टर्स हैं, इंग्लिश में मास्टर्स किया है, और फिलहाल उन्होंने अभी एमफिल की जो थीसिस है वो भी फाइल किया। मुझे अच्छा ये लगा कि एक यंग चेहरा सामने आ रहा है, और जब यंग लोग सामने आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि उम्मीद बनती है कि भाई हमारे बाद भी लोग आएंगे, और जैसे साथी कुछ और आएंगे नज़मों की और यंग लोग जो होते हैं वो एक फ्रेश हवा का एक ताज़ा झोंका होता है। अब ये तो एजाज बाजवा को सुन के लगेगा कि तेज हवा का झोंका है, ताज़ा हवा का झोंका है। आइए एजाज बाजवा को सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ख़वातीन और हज़रात, मैं एजाज अहमद बाजवा पाकिस्तान से आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम बयादे साहिर लुधियानवी साहब को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुनक्किद किया गया है। 1975 में मशहूर अमरीकी स्कॉलर कार्लो कोपोला ने उर्दू शायरी में तरक्की पसंद तहरीक के उन्वान से 750 सफ़ात का तवील मकाला तहरीर किया, जिस पर शिकागो यूनिवर्सिटी ने उन्हें PhD की डिग्री अता की। इस मुताले के लिए उन्होंने 5 तरकीब पसंद शायरों का इंतखाब किया, जिनमें साहिर लुधियानवी का नाम भी शामिल था। उर्दू अदब में जो मकाम साहिर लुधियानवी साहब को हासिल हुआ वो बहुत कम शोरा को नसीब हुआ। उनकी शायरी में जहाँ तलखी है वहाँ मोहब्बत की मिठास भी है, जहाँ जज्बात भी हैं और अफकार भी हैं। बाज़ अपनी शायरी में एहतजाज करते नजर आते हैं, और बाज़ उनकी शायरी इनकलाबी नजर आती है। ख़वातीन के हकूक़ की बात करते कहीं नजर आते हैं, और कहीं उनकी रोमानवी शायरी
सामने आती है। आज अमृता प्रीतम, लता मंगेशकर और सदा मल्होत्रा के साथ मैं उनकी मोहब्बत, साहिर लुधियानवी की मोहब्बत के हवाले से बात करूंगा और उनकी जो रोमानवी शायरी है इस हवाले से मैं आपसे बात करूंगा। अमृता प्रीतम शादीशुदा होने के बावजूद साहिर लुधियानवी के साथ मोहब्बत में डूबी हुई नजर आती हैं। न सिर्फ अमृता प्रीतम बल्कि बहुत सी ख्वातीन ऐसी हैं जो साहिर के शहर में डूबी हुई नजर आएंगी। बात पर्दे की है तो पर्दे में रहने चाहिए। लता मंगेशकर के लिए भी उन्होंने नज्म लिखी, उन्होंने सदा मल्होत्रा और अमृता प्रीतम के लिए भी नज्में लिखी। बड़ी मशहूर नज्म कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है अमृता प्रीतम के लिए साहिर ने लिखी। चलो एक बार फिर से अजनबी हो जाए हम दोनों, सदा मल्होत्रा के लिए लिखी। और एक और खूबसूरत नज्म साहिर ने लता मंगेशकर के लिए लिखी। मैं चाहूंगा कि मैं आपकी गोश गुजार करूं। रात सुनसान थी, बोझल थी फिजा की सांसें, रूह पर छाए थे बेनाम गमों के साए। दिल को ये जिद थी कि तू आए तसल्ली देने, मेरी कोशिश थी कि कम वक्त को नींद आ जाए। फिर लिखते हैं, तू मेरे पास न थी फिर भी सहर होने तक, तेरा हर सांस मेरे जिस्म को छू कर गुजरा। कतरा कतरा तेरे दीदार की शबनम टपकी, लम्हा लम्हा तेरी खुशबू से मुअत्तर गुजरा। कभी कभी साहिर अपनी मोहब्बत से बेजार हो जाया करते थे और सोचते थे कि अब किसी से भी प्यार नहीं करना, हाँ कोई भी खूबसूरत आंखों के शराब हो, मुझे उसमें नहीं फंसना। और लिखते हैं, अब न इन ऊंचे मकानों में कदम रखूंगा, मैंने एक बार ये पहले भी कसम खाई थी, अपनी नादार मोहब्बत की शिकस्तों के तुफैल। जिंदगी पहले भी शर्माई थी, झंझनाई थी, और यह अहद किया था कि वहीं हाल तबाह अब कभी प्यार भरे गीत नहीं गाऊंगा। किसी चिलमन ने पुकारा भी तो बढ़ जाऊंगा, कोई दरवाजा खुला भी तो पलट आऊंगा। और फिर जब वो कसमें खा लेते कि अब कभी किसी महबूब की तरफ नहीं देखना, किसी के धोखे में नहीं आना, मगर ख्वातीन और हज़रात, दिल तो फिर दिल है, दिल के आगे भला कौन टिक पाया है। आपको भी कभी ना कभी मोहब्बत हुई होगी, जरा सोचिए, जरा एक बार आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि दिल के आगे तो सब मजबूर हो जाते हैं। साहिर लुधियानवी भी मजबूर हो गए और लिखते हैं, बर्फ बरसाई मेरे ज़हन व तसव्वुर ने, मगर दिल में एक शोला बेनाम सा लहरा ही गया। तेरी चुपचाप निगाहों को सुलगते पाकर मेरी बेजार तबीयत को प्यार आ ही गया। शायद कभी कभी अपने महबूब से सवालात करते नजर आते हैं और यूं गोया होते हैं, तेरा अंदाज़े करम एक हकीकत है, मगर यह हकीकत भी हकीकत में फसाना ही ना हो। तेरी मानूस निगाहों का ये मोहतात पयाम दिल के खून करने का एक और बहाना ही ना हो। ख्वातीनो हज़रात, साहिर लुधियानवी जैसी शख्सियत पर रोमानवी शायरी पर लिखना हो या उनकी इनकलाबी शायरी पर लिखना हो तो तवील वक्त दरकार होगा। यकीनी तौर पर वो इस जहान के बहुत बड़े शायर हैं और ये जिस तरह के प्रोग्राम्स मुनक्किद हो रहे हैं, ये रहती दुनिया तक ये इज्जत, ये शोहरत उनके हिस्से में आएगी। मैं समझता हूँ दुनिया भर में उनकी खिदमात के एतराफ़ में उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स मुनक्किद होते रहते हैं और होते रहेंगे। मैं आखिर में बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है ऑनलाइन उर्दू कॉन्फ्रेंस अदबी मरकज वाशिंगटन डीसी और उर्दू राइटर्स सोसाइटी शुमाली अमेरिका के ज़रिए एहतमाम मुनक्किद किया गया है और इस प्रोग्राम का सेहरा बिलखसूस मोना शहाब जो कि अदबी मरकज वाशिंगटन डीसी की रूह रवा है और रिस्पेक्टेड सर इरफान मुर्तज़ा साहब जो शुमाली अमेरिका उर्दू राइटर्स सोसाइटी के फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं, जिनकी वजह से ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। और मैं शुक्रगुजार हूँ इन आपकी पूरी टीम का सर
کہ مجھے اس پروگرام کا حصہ بنایا. آخر میں ایک چیز اور بتانا چاہوں گا کہ میں الحمدللہ پاکستان میں نے سر عرفان مرتضیٰ صاحب کی کتب پر ان کا جو ادبی کام ہے اس پر اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کی طرف سے ایک تھیسس لکھا ہے ایم کا. میں نے ریسرچ کی, بہت زبردست کام کیا انہوں نے اردو ادب کے حوالے سے. جو اردو زبان کی خدمت وہ وہاں کر رہے ہیں یہ بھی مثال ہے. اور میں اجازت چاہوں گا انشاءاللہ بہت جلد وہ تھیسس بھی آپ کے ہاتھوں میں ہوگا. بہت بہت شکریہ. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی بھرپور انداز میں اور بہت ہی جامع انہوں نے تبصرہ کیا ساحر کے رومانوی اور شاعری. ایک ینگ شخص کے جوان کی طرف سے اس قسم بہت کی ضروری ہے وہ آتی ہے نا کہ ہم آئندہ پروگراموں میں بھی ایسے لوگوں کو موقع دیں جو وہ قابلیت رکھتے ہیں, وہ علمیت رکھتے ہیں, لیکن وہ اتنا سامنے نہیں آ پاتے کیونکہ ظاہر ہے ان کو انہی پلیٹ فارم سے جو ہے وہ ملنی چاہیے. مگر دیکھیں جب کوئی شاعر ہوتا ہے نا وہ کوئی کتاب چھاپتا ہے, کوئی ناول نگار ہے, کوئی ناول لکھتا ہے, کوئی کچھ بھی مطلب اس قسم کی چیزیں ہیں تو زیادہ تر, اور یا کوئی آرٹسٹ پینٹ کرتا ہے, جو بھی کرتا ہے تو اس میں ایک ان سے یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ بھائی لوگ سنیں, لوگ دیکھیں, اس کی واہ واہ کریں. بالکل یہ تو یہ قدرتی ٹھیک ہے, نہیں یہ ٹھیک ہے کہ وہ کتب یا وہ آرٹ یا جو کچھ بھی ہے وہ فنون لطیفہ کا حصہ بنتا ہے, ٹھیک ہے نا, ادب کا حصہ بنتا ہے. لیکن میری نظر میں وہ لوگ جو بیک گراؤنڈ میں رہ کے زبان اردو کی خدمت کر رہے ہیں, زبان اردو کے لیے کام کر رہے ہیں, ان کی زیادہ میری نظر میں اس لیے ویلیو ہوتی ہے کہ وہ نہ نام و نمود کے لیے کر رہے ہیں, نہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کا واہ واہ کوئی کرے. سب اپنے اپنے کام سے جڑے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے طور پہ وہ حضرت ابراہیم وہ جو چڑیا جو پانی لے کے آ رہی تھی چونچ میں, وہ سب بنے ہوئے ہیں, سب اپنا اپنا کام اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. میرا خیال ہے یہی طریقہ ہوتا ہے کسی انہیں لوگوں سے ہمیں آگے کی امیدیں بھی وابستہ ہیں ادب کی ترقی کے لیے, زبان کی ترقی کے لیے. ایسے ہی لوگوں سے ہماری امیدیں وابستہ ہیں. بالکل. تو جیسے کہ عرفان ابھی اعجاز صاحب نے بہت ہی خوبصورت مقالہ پڑھا ساحر کی رومانوی شاعری پہ, تو اس حوالے سے کیوں نہ ان کا ایک شاہکار گیت سن لیا جائے. میں اس وقت جو ہے شیبہ نوید جو ہے ان کا گایا ہوا ایک بہت ہی خوبصورت گیت ہے, فلمی گیت ہے. شیبہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ سے ہمارے ادبی پروگرام کا حصہ رہی ہیں, کانفرنسز میں انہوں نے اپنی آواز کا جادو جگایا ہے ہمیشہ سے. تو ان کی آواز میں آج پھر یہ خوبصورت گیت سنتے ہیں. بالکل. ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل ابھی بھرا نہیں, ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل ابھی بھرا نہیں. ابھی تو آئے ہو, ابھی تو آئے ہو, پہاڑ بن کے چھائے ہو, ہوا ذرا بہک تو لی نظر, ذرا بہک تو لی, یہ شام ڈھل تو لی ذرا, یہ شام ڈھل تو لی ذرا, یہ دل سنبھل تو لی ذرا. میں تھوڑی دیر جیتوں, نشے کے گھونٹ پی تو لوں, نشے کے گھونٹ پی تو لوں. ابھی تو کچھ کہا نہیں, ابھی تو کچھ سنا نہیں, ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل ابھی بھرا نہیں. ستارے جل ملا اٹھے, ستارے جل ملا اٹھے, چراغ جگمگا اٹھے. بس اپنا مجھ کو ٹوکرنا, بس اپنا مجھ کو ٹوکرنا, نہ بن کے راہ روکنا,
ये ऐसा सिलसिला नहीं, नहीं नहीं कभी नहीं, नहीं। क्या बात है। बहुत अच्छा, मुझे वही आपकी बात याद आ रही थी जो आपने अभी कही है कि जिस तरह हम अपने प्रोग्राम में नए-नए लोग लेकर आते हैं अदब से मुताल्लिक़ बात करने वाले, इसी तरह हम अपने जो सिंगर्स हैं, जो कलाम गाते हैं मंशूरा का, तो वो भी हम नए लेकर आते हैं। कहने को तो इरफान हम कहीं से भी उठा के कोई क्लिप लगा सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश हमेशा यही रही है कि ऐसे टैलेंट को आगे लाया जाए जो कमर्शियली इतना आपके सामने नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत खूबसूरत गीत गाया। और शिवा ने पहले भी हमारे प्रोग्राम में शिरकत की थी और बहुत अच्छे गीत गाए थे उस वक्त जी, इन्होंने। हमेशा उन्होंने मेरे ख्याल है अमीर खुसरो के प्रोग्राम में उन्होंने किया था। आमिर खुसरो के बहुत खूबसूरत गीत गाए उन्होंने। और अब इरफान, जबकि हम रोमानवी शायरी की बात कर ही रहे हैं, तो एक जो पहलू है ना अपने साहिर साहब का, वो है बड़ी हरमा नसीबी वाला पहलू, जहाँ पे उनकी इब्तिदाई रोमानवी शायरी में हसरत का रंग काफी हद तक नजर आता है, लेकिन वो फिर तकरीबन हर शायर की शायरी में नजर आता है। हाँ वो हर शायर की शायरी में नजर आता है। बिल्कुल हसरत का रंग, वाकई सही कहा आपने। कहीं कहीं अख्तर शिरानी का जो है वो तरस तकातुब जो था उनका अपने बिल्कुल। तरीक़ा से, वो शाहिर क्या नजर आता है। तो जी। बड़ी ये अमेजिंग सी जो है चीज है। अच्छा, जहाँ तक उनकी रंगीनी तबा या समझिए कि जमालियाती हुस्न का ताल्लुक है, तो साहिर का जो इश्क था वो कोई मावराई इश्क नहीं था, बल्कि वो एक मादी इश्क था। यानी कि वो अपनी महबूबा को कोई ख्वाबों की परी की तरह से नहीं देखते थे, बल्कि मतलब कि अगर ख्वाबों की परी होती तो आंख खुलते उड़ जाती, लेकिन उनकी महबूबा जो है वो बहुत ही एक जीती जागती जिंदा जो है वो तस्वीर उन है। परियों के पर काट दिए थे, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, नहीं, वो बहुत ही उन्होंने अमेजिंग अंदाज में जो है इस चीज को जो है वो कवर देखिए, किया। शायर की शायरी बिलखुसूस नज़्मों में उनके जो ज़ाती तजुर्बात और मुशाहिदात का खास असर नजर आता है। हर शायर की शायरी में उसका ज़ाहिर बात है ज़ाती तजुर्बात शामिल होते हैं, लेकिन उनकी शायरी में दूसरे शुरा के मुकाबले में ज्यादा सच्चाई और गुदार जो पैदा किया और मोहब्बत की आमेजिश, उसने उसे आफाकियत अता की। जी, और जब हम इनकी हरमा नसीबी की बात करते हैं बार बार शायर की, तो मुझे एक शेर उनका याद आता है कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। ये बात बिल्कुल। जो है शकील बदायूनी ने बहुत पहले दूसरे अंदाज में की थी। एक शहंशाह ने बनाकर के हसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। कहने का मकसद ये कि आप किस एंगल से देख रहे हैं, जी, किसी भी एक चीज को आप मुख्तलिफ एंगल से देख सकते हैं और डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वही सिचुएशन आपकी जो बसारत होती है, जो समात होती है, उसको तब्दील कर देती है। आप वही एब्जॉर्ब करते हैं कि जो आप चाहते हैं, जिसको आप अलाउ करते हैं। जी, आपकी दिल की जो भी आपके दिल की कैफियत होती है। तो बिल्कुल। उन्होंने जब ये कहा तो खासा कंट्रोवर्शियल भी था उनका ये शेर, लेकिन उसके बावजूद उन्हें बहुत शोहरत भी मिली इस शेर के हवाले से। बिल्कुल बिल्कुल। और एक्चुअली आपने ताजमहल का तस्करा किया, हमारे पास एक और बहुत खूबसूरत मकाला है और वो है एक्चुअली नज्म ताजमहल का फलसफियाना तज्जिया, और वो किया है डॉक्टर फरहद जमीन विर्क ने। आप चेयरपर्सन हैं फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी उर्दू अदब की, और बहुत ही मैंने जब वो मकाला सुना और देखा और पढ़ा, यकीन जाने कि इतनी तफसील से उन्होंने और बहुत ही मुख्तलिफ एंगल से उन्होंने जो उसका तज्जिया किया है, और उसके साथ एक्चुअली तज्जिए से पहले उनकी जो मामून तज्जिया निगार जी, डॉक्टर मोहम्मद बिलाल हैं, एंथ्रोपोलॉजी के वो चेयरपर्सन है। तो आइए उनका मकाला सुनते हैं ताजमहल के बारे में। जी, जरूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरहद जमीन विर्क है और मेरा ताल्लुक़ फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से है, और मैं यहाँ पे शोबा उर्दू ज़बान व अदब की सदर नशीं के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रही हूँ।
میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ یہ جو کانفرنس بعنوان بیاد ساحر ایک بڑے پلیٹ فارم پر بڑے پیمانے پر منعقد کی جا رہی ہے اور اس میں شمولیت کے لیے میں ادبی مرکز واشنگٹن ڈی سی کی مونا شہاب اور اردو رائٹرز سوسائٹی جو ہے شمالی امریکہ کے عرفان مرتضیٰ صاحب، ان کی سپاس گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس کانفرنس میں برقی وسیلے سے برخط شرکت کا موقع دیا اور مزید کانفرنس کے انعقاد پر مونا شہاب صاحبہ کو اور عرفان مرتضیٰ صاحب کو پیغام تہنیت پیش کرتی ہوں۔ مجھے اچھا لگا کہ ہم اپنے وقت کے ایک بڑے شاعر ساحر لدھیانوی کی خدمات، شعری خدمات اور شعر کے پیرائے میں سماج پہ تنقید کرنے کا ایک جو رویہ ہے اس پر بات کرنے کے لیے مجتمع ہوئے ہیں۔ دیکھیے، جو ایک روایتی گفتگو ہوتی ہے وہ ہم کسی بھی شاعر یا ادیب کے حوالے سے کرتے ہیں کہ اس کا فن، اس کی فکر، اس کی زندگی، اس کا سماج کے حوالے سے ایک نظریہ۔ لیکن اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی شاعر کے تناظر میں، شاعری کے تناظر میں اس کا ایک جو اثر ہے اس کے ہم اثروں پر بھی دیکھتے ہیں اور کسی نظریے کی جو ایک مماثلت ہوتی ہے اس کو ہم تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں نے اور میرے ساتھ اینتھروپولوجی ڈپارٹمنٹ کے چیئر ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد بلال، انہوں نے ایک کہہ لیجئے کہ جو ترقی پسند تحریک کا منشور تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ساحر لدھیانوی کی جو نظم ہے تاج محل، اس پہ گفتگو کی۔ تو وہ گفتگو جو ہے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے اور میں اپنی طرف سے جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی کہ ساحر لدھیانوی کی اگر نظم کو دیکھا جائے تاج محل، تو اس میں ہمیں جو ترقی پسند تحریک اس منشور میں سے چند نکات جو ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں کچھ باتیں کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے، جو ادب ہے وہ فن اور فنون لطیفہ کو جو رجت پسندوں کا ایک گروہ ہے اس کے چنگل سے نجات دلانا ترقی پسند تحریک کا مطمع نظر تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ادب میں ہم روایتی جو فن برائے فن، ادب برائے ادب کی بات کرتے ہیں، اس سے ہٹ کے ہمیں جو سماج میں اور ایک جیتے جاگتے انسان کی جو بھوک ہے، افلاس ہے، غربت ہے، اس کی جو ایک سیاسی سماجی پستی ہے اور ایک سیاسی اس کی غلامی ہے، اس منشور کا اہم حصہ، تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ میرے نزدیک جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ساحر لدھیانوی نے حقیقت نگاری پہ زور دیا، واقعیت پہ زور دیا ہے۔ بے مقصد جو اس ٹائم پہ روحانیت تھی اور بے روح قسم کا تصوف پیش کیا، تصوف پرستی کہہ لیجیے تھی، اس سے یہ ہٹ کے ایک سوسائٹی کا جو اینگل ہے اس کو پیش کرتے ہیں۔ ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں پیرلل چل رہی ہوتی ہیں کہ جب ہم سماجی رویوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں سماج و ادب کے سامنے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، یعنی فرسودہ روایات یا بیمار سوچ، اس کی عکاسی جو ہے وہ ہم اپنی غزل کے خوبصورت آہنگ میں، رنگوں میں
پیش کرنا شروع کر دیتے. تو ساحر لدھیانوی کی نظم پہ میں بات کرتے ہوئے کچھ باتیں یہاں پہ کوٹ کروں گی مغربی مفکرین کی بھی، کہ ہم جو بات کرتے ہیں مارکسزم کی اور مزدور طبقے کی اور انسانوں کے ایک بڑے گروہ کی کہ جو محرومیوں کا شکار ہے، کہ سماج ایک ایسا معاشرہ کہ جس میں آپ تاج محل بناتے ہیں. ساحر لدھیانوی کی جو نظم ہے کہ وہاں آپ ایک تاج محل بناتے ہیں، تو وہ تاج محل جو ہے وہ انسانی زندگی سے جو استحصال ہے، ایک بڑے طبقے کی جو استحصالی ایک نیت ہوتی ہے، ایک جو کہنا چاہیے کہ سیاست دانوں پہ بھی اس میں گہری چوٹ ہمیں نظر آتی ہے کہ استحصال کرنا ہے، ایک عیاشی کا ایلیمنٹ جو ہے ان کے دماغوں میں ہوتا ہے، تو اس پہ انہوں نے چوٹ کی ہے. انہوں نے جو نظم لکھی تاج محل، اس میں ایک مجموعی جو ذہنی صلاحیت ہے اور ایک غریب عوام کے تئیں اپنی طرف سے جو ایک ہمدردی کا عنصر ہے وہ تو انہوں نے پیش کیا، لیکن شاعر، ادیب، سوسائٹی کا ایگریشن، اپنے ایگریشن کے ساتھ، اپنے دکھ کے ساتھ اس کو ہم آہنگ کر کے پیش کرتا ہے. یہی پھر اس کی نظم کو، اس کے شعر کو، اس کی غزل کو، اس کی شاعری کے کسی بھی رنگ کو جو ہے دوسروں سے ممیز کر کے پیش کرتی ہے. ساحر نے اس نظم میں نظم تھوڑی سی جب پڑھوں گی تو آپ کو پھر اس کی ڈیپتھ کا پہلے سے اندازہ ہوگا، لیکن مزید ایک نیا رنگ جو ہے وہ سامنے آئے گا کہ اس نظم کے آپ پس پردہ دیکھیں، اس کے تناظر میں دیکھیں تو پورے کا پورا ایک استحصالی نظام ہے، اس کا احاطہ کرتی ہے کہ شاہ جہاں جو بادشاہ وقت ہے اس میں تو اتنی کیپیسٹی تھی، اس کی اتنی استطاعت تھی کہ اپنی محبت کے اظہار کے لیے اس نے محبت کی ایک یادگار جو ہے وہ بنا کر امر کر دی ہے، اور آج بھی لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اور عقیدتاً جو ہے ویسے اس کے چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے یا بڑے بنے ہوئے ماڈلز جو ہیں ایک دوسرے کو تحفے میں دیتے ہیں. جب وہ یہ کہتا ہے کہ تاج تیرے لیے ایک مظہر الفت ہی سہی، تجھ کو اس وادی رنگی سے عقیدت ہی سہی، میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے، بزم شاہی میں غریبوں کا گزر کیا مانے. تو یہاں پہ آ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کس قدر جو ایک گہرائی ہے، فن کی گہرائی ہے یا فن کی عظمت ہے، وہ ان گنت لوگوں کا جو جذبہ ہے ایکسپلائٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد جو پیش کیا جاتا ہے تو اس کو اچھا اس کو کہتے ہیں. میں جب اس کو اس سینیریو میں دیکھتی ہوں کہ پاکستان کے جو حریت، امن اور ترقی پسند شعراء ہیں، جن میں فراز احمد فراز ہیں، جن میں احمد ندیم قاسمی ہیں، جس میں سب سے پہلے نام لیا جانا چاہیے فیض احمد فیض ہیں، اور اختر حسین جعفری وغیرہ کا جو ایک گروہ ہمیں ملتا ہے، تو وہ احتجاجی نظمیں لکھ رہے تھے. تو وہاں پہ ہمیں کچھ کیفیات جو ہیں نظریے کی نظر آتی ہیں، وہ ہے وارٹیکس اینڈ ورٹیسزم. وارٹیکس کیا ہے کہ ایک بھنور کی کیفیت، اور ورٹیسزم کیا ہے، ایک گردابیت کہ جس میں امیجز ڈیولپ کرتے وقت، بناتے وقت آپ جو سوسائٹی کا ایک بھنور ہے، وارٹیکس ہے یا پھر ورٹیسزم ہے یعنی گردابیت ہے، اس کو بھی پیش کرتے ہیں کہ بظاہر وہ آپ کو ایک وہ جس کو کیا کہتے ہیں چھوٹا سا بھنور پانی کا جو نظر آتا ہے، وہ کس قدر بڑی سوچ کی عکاسی کرتا ہے، اس کی ڈیپتھ میں کس قدر قوت ہے. میں نے جو اس ٹائم کے جو اس کے ساحر کے ہم عصر ہیں شکیل بدایونی، ان کے کلام میں بھی تاج محل جو ہے ایک نظم جو ہے اس کو دیکھا، اور کنٹمپریری جو ہیں وہ ایک دوسرے سے اثر قبول کرتے ہیں، اور جب اچھا والا اثر قبول کرتے ہیں تو ہمیں اس کو ضرور دیکھنا چاہیے، ہمیں اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. تو جب وہ کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل، ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل، تاج وہ شمع ہے الفت کے صنم خانے کی،
جس کے پروانوں میں مفلس بھی ہیں، زردار بھی ہیں، سنگ مرمر میں سمائے ہوئے خوابوں کی قسم، مرحلے پیار کے آساں بھی ہیں، دشوار بھی ہیں، دل کو ایک جوش ارادوں کو جوانی دی ہے، ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل، تاج ایک زندہ تصور ہے کسی شاعر کا، اس کا افسانہ حقیقت کے سوا کچھ بھی نہیں، اس کے آغوش میں آ کر یہ گماں ہوتا ہے، زندگی جیسے محبت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بیاد ساحر لدھیانوی کے عنوان سے تو وہ کہتا ہے کہ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق، میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں جو ایک اس میں ورٹیکس پایا جاتا ہے، جو ورٹسزم کا ایک پہلو ہے، جس کو ایزرا پاؤنڈ نے بھی بڑے دلائل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ سوسائٹی کا استحصال۔ تو ساحر لدھیانوی کہنے کا مقصد یہ باتیں ان کی شخصیت پہ، فن پہ بہت سے لوگ کریں گے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی نظموں کو، ان کی شاعری کو، ان کی غزلوں کو ایک بہت بڑے سینیریو میں جانچنے کی، پرکھنے کی، دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک بڑا شاعر جو ہوتا ہے وہ زمانی رتھ پہ سوار ہوتا ہے، وہ اپنے زمانے سے بعد میں آنے والے زمانوں سے بھی ہم آہنگی تلاش کر رہا ہوتا ہے، اور اس نے ہم آہنگی سوچی ہوتی ہے، تو ہی وہ جو ایک بگاڑ در بگاڑ کا سلسلہ ہے اس سے نجات پانے کا، اس کے ایک کہیے کہ تریاق کے طور پر وہ ایسی چیزیں لکھتا ہے، ایسا کلام پیش کرتا ہے، ایسی سوچ جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں ابھارتا ہے یا ہمارے دلوں میں ویسی خواہشیں پیدا کرتا ہے کہ آنے والے دنوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا پیغام جو ہے وہ چھوڑ کے جائیں، تاکہ احتجاج کا اور اپنے ہونے کا اور اپنی انا کی تسکین کا جو ایک سلسلہ ہے، عوامی سلسلہ ہے، اور وہ شاعری کی صورت جو ہے یا ادب کی صورت جو ہے وہ کسی طرح سے بند نہ ہونے پائے، کیونکہ یہی خوبصورتی ہے ایک شاعر کے کلام کی، کہ جب وہ بات کرے تو اس میں اپنے ہی زمانے کے حوالے سے بات نہیں کرے، لیکن آنے والے ادوار کو بھی جو ہے وہ مد نظر رکھے۔ بہت شکریہ۔ بہت عمدہ، بہت ہی عمدہ، انہوں نے بڑی گہری باتیں کی، اور جو ان کا تجزیہ تھا وہ بہت عمدہ طریقے سے انہوں نے پیش کیا، اور دراصل یہ جو نظم ہے اصل میں سماجی مسائل سے بھی جڑی ہوئی ہے، صحیح کہا ڈاکٹر فرحت نے، تو بہت نہیں اچھا یہ لگتا ہے نا کہ کیونکہ دیکھیں اگر ہم ایک شاعر کی حیثیت سے شاعر کی شاعری کو دیکھتے ہیں تو ہم ایک مختلف اینگل سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جنہوں کا تعلق تدریس ہے، اور خاص کر جیسے فرحت جبین بیگ، ابھی اتنا خوبصورت مقالہ انہوں نے پڑھا ہے، اور انہوں نے مختلف انداز سے، مختلف طریقے سے اور مختلف زاویے سے اس کو دیکھا ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے بہت خوبصورتی سے اس کا تجزیہ کیا ہے، اور میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر فرحت جبین کا، اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر محمد بلال کا بھی، کہ آپ لوگوں نے ہمارے پروگرام کو عزت بخشی، اور ہمارے اس پروگرام کو انہوں نے بہت اچھا کر دیا، بہت ہی رونق بخشی۔ بالکل 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 جی، تو اسی بات پہ عرفان کوئی اور خوبصورت سا کلام سن لیتے ہیں، بلکہ میرے خیال میں یہ فلمی جو ایک گیت تھا تو انہوں نے لکھا اپنی کسی اور مقصد سے تھا، لیکن ان کی اکثر شاعری جو ہے لکھی ہوئی فلموں میں بعد میں لکھ گئی، تو یہ گیت بھی اس میں سے ایک ہی ہے جو شیبہ کی خوبصورت آواز میں میرے خیال میں ہم سنائیں ناظرین کو۔ بالکل جی۔
मेरे ख्याल में अब जब हम फिल्मी गीतों पे आ ही गए हैं तो क्यों ना इसके बारे में कुछ गुफ्तगू भी हम कर लें। शायर के मुताबिक गाने, गजलें और नज़में सदाबहार हैं। अब मैं आपको कुछ मिसाल दूं और उसके बाद मैं एक जुमला कहना चाहूंगा, जैसे लागत चुनरी में दाग जी, ऐ मेरी जोरा जबी, तुम अगर साथ देने का वादा करो, नीले गगन के तले बाबुल की दुआएं लेती जा, या मैं पल दो पल का शायर हूं कभी कभी। अब होता क्या है कि बाज़ औक़ात ये सब गाने और गजलें और नज़में ऐसी हैं कि इनको आपका पूरा शेर तो क्या पूरा मिसरा भी सुनने की जरूरत नहीं होती और आप वहां पहुंच जाते हैं। और लगता है कि चंद अल्फाज में ही शायर की शायरी और उसका रंग, खुशबू और सहर सुनने वाले के सामने आकर खड़ा हो जाता है। और जनाब ये आप ही के पास लिस्ट नहीं है, मेरे पास तो खैर बहुत लंबी लिस्ट थी, लेकिन
आपके पास वक्त भी बहुत है ना। वक्त वफा नहीं, लेकिन जो मेरे पसंद लेकिन जो मेरे पसंदीदा है कुछ गीत, अरे कि उड़े जब जब जुल्फें तेरी, बल्कि वाह, उसमें उन्होंने क्या हसीन गीत था और क्या उस पे पिक्चराइजेशन हुई थी, और उसमें उन्होंने कुछ पंजाबी के लफ्ज भी इस्तेमाल किए थे, जिंद मेरी है, और वो जिंद मेरी जो है वो बड़े जोश के साथ जो है वो गाया गया था। इसके अलावा कि ये वादियां ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें, क्या जिंदा गीत है। बिल्कुल। बेशुमार ऐसे छू लेने दो नाजुक होठों को, लग जा गले, और बाबुल की दुआएं लेते जा। उन्होंने ना सिर्फ ये कि रोमानवी जो गाने थे वो लिखे, बल्कि बच्चों के लिए भी बेशुमार गाने लिखे। जैसे बिल्कुल कभी बिल्कुल कभी बिल्कुल। का वो है ना, मेरे घर आई एक नन्ही परी। नन्ही परी, आपको पता है सालों ये बिना का गीत माला में ये नंबर 1 पे था ये गीत। मेरे घर आई एक नन्ही परी। अरे जी, क्या तो बात। इस तरह के बेशुमार साहिर के गीत हैं कि बस समझिए कि एक वो शहद की बॉटल की तरह से मीठे मीठे गीत उनके। जी फिल्मी गानों के हवालों से ही फिल्मी नज़में जो आ, जी शामिल की गई, उसी हवाले से हमारे पास एक मकाला है डॉक्टर सनम शाकिर का। आपका ताल्लुक इस्लामिया यूनिवर्सिटी से है, और बहुत ही एक्चुअली डॉक्टर सनम शाकिर अगेन के ये पहले भी हमारे प्रोग्राम में शरीक हो चुकी हैं और अपने खूबसूरत मकाले पढ़ चुकी हैं, और थोड़ी सी उनकी कुछ फिजिकल सिचुएशन है जिसके लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हमें अपना मकाला शेयर किया है हमारे साथ, और मैं चाहूँगा कि फिल्मी नज़मों के हवाले से हम डॉक्टर सनम शाकिर का ये मकाला सुनें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सनम शाकिर है। मैं दी इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के रोहिंग्या खान कैंपस में बतौर सदर शोबा प्रोफेसर अंजाम दे रही हूँ। सबसे पहले तो मैं उर्दू राइटर सोसाइटी के जो मेम्बरान हैं, ख़ासतौर पर मोना शाहब साहबा और इरफान मुर्तज़ा साहब, इनकी बेहद मशकूर हूँ कि वो हमें ये मौक़े जो हैं वो मुहैया करते रहते हैं कि हम मुख्तलिफ जो मुहक़्क़ीन हैं उन पर कुछ न कुछ लिखें, उनकी तहकीक करें उनके बारे में, और कुछ न कुछ अपनी तख्लीक़ात जो हैं वो पेश करें। तो पेशगी मुबारकबाद भी देती हूँ उनको इस एक रोज़ा बैनुल अक़वामी सेमिनार पर। मेरे जो मकाला है उसका मुलख्खस जो है वो उसका मौजू है साहिर के फिल्मी गीत। गीत जो साहिर की जिंदगी का अहम हिस्सा है और उर्दू शायरी का भी। साहिर के फिल्मी गीतों का जायजा लेने की अज़हर ज़रूरत है, जो उनके मजमूए गाना गाता जाए बंजारा में शामिल है। इस मजमूए में तकरीबन 170 गीत हैं, जिनमें गजल, नज़्म, कवालियां सभी शामिल हैं। सबसे पहले साहिर के जिन फिल्मी गीतों को मकबूलियत मिली वो फिल्म बाजी और प्यासा में थे। इन्हीं फिल्मी गीतों से साहिर का फिल्मी कैरियर शुरू हुआ। तकरीबन 60-70 फिल्मों के लिए आपने गीत लिखे और बहुत सी फिल्मी गीतों की मकबूलियत की बिना पर साहिर को मुख्तलिफ एजाज़ात से भी नवाजा गया। फिल्म इंडस्ट्री की रवायत रही है कि गीतकार को मौसीकार की बनाई हुई धुनों पर गीत लिखना पड़ता है, मगर आपने इस रवायत से इनहराफ करता और जहां कुछ गीत पेशकश के मुताबिक बनाई हुई धुनों पर लिखे, वहीं थोड़ी बहुत तब्दीली के बाद आपने आपकी जो नस्में हैं और गज़लें हैं, जो नस्मों पर आपकी और गज़लों पर धुनें बनाई गई, उनमें थोड़ी बहुत तब्दीली तो की गई जुबान और अल्फाज के हवाले से, यानी जो मुश्किल अल्फाज थे उनको आसान करके पेश किया, मगर आपने अपने म्यार को गिरने नहीं दिया। फिल्म ताजमहल के लिए साहिर का लिखा ये खूबसूरत गीत जो है उसका एक शेर मुलाहिजा फरमाएं। पाँव छू लेने दो फूलों को अनायत होगी, पाँव छू लेने दो फूलों को अनायत होगी, वरना हमको नहीं उनको भी शिकायत होगी। इस गीत में साहिर ने लाफानी मोहब्बत की खूबसूरत मिसाल पेश की है कि किसी रोमानी कहानी का सीन मालूम होता है जिसमें एहसास और जज्बात में बेपनाह कशिश पैदा की गई है। इसी तरह के वो गीत हैं जिनमें शायर ने
महबूब की आमद पर उसकी राहों ने पलकें बिछाई हैं। आपके गीतों में महबूब से मिलने का हर पल बड़ा रंगीन और सुहाना है। महबूब की गुर्बत का एक हसीन मंजर साहिर के इस गीत में नजर आता है, जिसके बोल हैं, मेरी आंखों पे झुकी रहती हैं पलकें जिसकी, मेरी आंखों पे झुकी रहती हैं पलकें जिसकी, तुम वही मेरे ख्यालों की परी हो कि नहीं। कहीं पहले की तरह फिर तो ना खो जाओगी, कहीं पहले की तरह फिर तो ना खो जाओगी, जो हमेशा के लिए हो वो खुशी हो कि नहीं। मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। इस गीत में जज्बात और एहसासात की आंच बहुत तेज है। साहिर के गीतों में आम जिंदगी के इस्तारों का इस्तेमाल बड़ा मायने खेज है। इस गीत में रोमानियत की हल्की हल्की फिजा शायर के एहसास को छू कर सकती है। बास गीतों में पोशीदा दर्द और बेकरारी साहिर का जाती इस्तिराब मालूम होते हैं। फिल्म गुमराह का गीत साहिर और अमृता प्रीतम की मोहब्बत की दास्तान मालूम होता है। रूह में जल उठे बुझती हुई यादों के लिए, रूह में जल उठे बुझती हुई यादों के लिए, कैसे दीवाने थे हम आपको पाने के लिए। फिल्मी गीतों में साहिर ने रोमानी और तरक्की किस्म ऐलानात को बड़ी खूबी से जगह दी। उनके फिल्मी गीत एक तरफ नगमा और तरन्नुम से लबरेज हैं, तो दूसरी तरफ उनमें नई कैफियत और नई मिसाइल का एहसास भी मिलता है। यकीनन साहिर के गीत न सिर्फ फिल्मी तारीख बल्कि उर्दू नगमा निगारी की तारीख में अपनी इंफरादियत की वजह से हमेशा गाए और पसंद किए जाते रहेंगे। आपकी समातों का बेहद शुक्रिया। अल्लाह। बहुत उम्दा, उन्होंने जितना भी उन्होंने कवर किया बहुत ही खूबसूरती से, माशाल्लाह जी। अच्छा इरफान, जब हम आते हैं ना ये अपनी फिल्मी शायरी की तरफ, तो जाहिर है वो तो एक समंदर है, सही है ना। आप उस समंदर को नहीं समेट सकते एक ही प्रोग्राम में, लेकिन हकीकत ये है कि एक तवील अरसे तक, बल्कि अब तक मैं कहूँगी तवील अरसे तो महदूद हो जाता है, अब तक जो है बॉलीवुड की फिल्मों में जो है वो जो राज किया है वो साहिर की इस फिल्मी शायरी ने किया है। तो देखिए साहिर ने एक और भी काम किया ना फिल्मों के एतबार से, कि जो मौसीकी की कंपनीज थी पहले वो शायरों को कोई रॉयल्टी नहीं देती थी। शायर ने बाकायदा जंग की एक नगमा निगार के तौर पे, और कामयाब भी हुए, और उसके बाद से फिर शायरों को जो है फिर वहां से रॉयल्टीज मिलना शुरू हुई। उन्होंने एक और बात पे भी इसरार किया, और देखिए आजकल जैसे हम देखते हैं ना, और मुझे इस पे भी एतराज है कि आप कोई बड़े से बड़ा शायर ले आए और कोई छोटे से छोटा सिंगर ले आए, द क्वालिटी ऑफ जो लोगों की जो हो गई है वो ये कि छोटे से छोटे सिंगर को वो इतना ज्यादा एक तो पे भी ज्यादा करते हैं, उसको वैल्यू भी ज्यादा देते हैं, और हम जो तख्लीककार हैं उनको हम वैल्यू नहीं देते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिंगर्स को मैं कोई पुट डाउन कर रहा हूं, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि हम ये भूल जाते हैं कि ये लोग असल तख्लीककार हैं। और साहिर ने यही किया कि भाई अपनी वैल्यू, जब, क्योंकि मैं तो ये कहता हूं कि जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना किसी से, तो आप अपना नाम बताते हैं। अगर आप अपना नाम नहीं बताएंगे दूसरा जान नहीं सकेगा आप कौन है। जैसे आप किसी अपना तारुफ जब करवाते हैं, आप अपनी किताब किसी को देते हैं जी। अब अगर आप, एक और चीज भी होती है ना कि लोग कहते हैं भाई ये है, नहीं जी मैं तो नहीं, नहीं जी मैं तो नहीं हूँ, नहीं जी मैं तो नहीं हूँ। एक टाइम आता लोग कहते हैं हाँ भाई ये नहीं है। लेकिन साहिर ने अपने आप को मनवाया कि भाई शायरों को भी एक अपनी जगह है, अपना मकाम है, और आपको वो मकाम देना जरूरी है। बिल्कुल। और बल्कि देखा जाए तो इरफान, बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जो अननोन थे और वो किसी शायर का कलाम गा के फेमस हुए। तो ये तो दोनों तरफ की वो होती है ना, दोनों की सलाहियत बराबर काम करती है। तो इस चीज पे अभी भी मेरे ख्याल में शायरों के साथ खास सी ज्यादती होती है ये कि उनका नाम आमतौर पे नहीं दिया जाता, जो मेरे ख्याल में नाइंसाफी है। हमें भी मुहिम शुरू करनी चाहिए। हाँ, लेकिन अच्छा, जैसे अब ये हम आगे जो जिक्र चलेगा इस गुफ्तगू का, जो आगे बढ़ेंगे हम, तो एक नज्म का मैं भी जिक्र करना चाह रही थी, वो थी मैं पल दो पल का शायर। वाह।
वो उनकी बड़ी बारकत लारा, बल्कि एक फिल्म में भी इस्तेमाल हुई है कभी जी। कभी कभी पे। तो उसमें जो है एक शेर जो उन्होंने कहा है ना कि आइंदा भी जैसे आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो उन्होंने तो अपने तौर पे कहा था, लेकिन वल्लाह आलम के ऐसा होगा या नहीं होगा। तो अगर आप उस फिल्म के एतबार से देखें, अगर रोमानवी साइड पे देखें और उनकी जो रोमान है कि उन्होंने सारी जिंदगी शादी नहीं की, ठीक है, उनकी जिंदगी में दो ऐसी शख्सियात कि जिनके साथ उनका दिली ताल्लुकात रहे, अमृता प्रीतम और सिद्धा मल्होत्रा, ये नाम तो मेन आते हैं, लेकिन और भी कुछ ऐसे हैं कि जो खुफिया हैं। बल्कि मेरा ख्याल, मैंने एक जगह पढ़ा था कि एक दफा कुछ कॉलेज का सिलसिला था कि इनको कॉलेज से निकाल भी दिया गया था इसी सिलसिले में। इन दोनों में से किसी से शादी क्यों नहीं हुई शायद की वजह ये थी कि उन लड़कियों की जो वालिदैन थे, क्योंकि वो मुसलमान थे और वो नहीं थी, फिर प्लस साथ साथ साहिर की जो वालिदा हैं वो भी इस हक में नहीं थी कि मेरा बेटा जो है वो किसी गैर मुस्लिम से शादी करे। उस जमाने में मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा होता था। देखिए ना, देवानंद की आप स्टोरी, देवानंद और सुरैया की स्टोरी थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अमृता प्रीतम के साथ उनका तो जो ताल्लुक था वो इतना जज्बाती था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो थी, तो एक वो रिपोर्टर आया और उसने कहा कि मैं आपकी तस्वीर लेना चाहता हूँ अखबार के लिए। तो उसने उन्हें एक कागज दे दिया और पेन दे दिया और कहा कि भाई आप जो है वो ऐसा प्रिटेंड करें कि आप कुछ लिख रही हैं, तो मैं इस किस्म का एक तस्वीर बना के अखबार में लगाऊंगा। अच्छा, उन्होंने कुछ उस पर लिखने के बजाय उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस पे मतलब कहते मुतादिद बार उन्होंने साहिर का नाम लिखा उस पे, कि साहिर 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 साहिर। उनके थी वो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर क्या हुआ कि वो तस्वीर वो लेके चला गया। अब इनको एहसास हुआ कि ये मैंने क्या किया, अगर वो तस्वीर छपेगी तो लोग क्या कहेंगे, ये सारी चीजें। अच्छा, वो जब उसने तस्वीर छापी तो उसने ये नहीं दिखाया कि उन्होंने क्या लिखा है उसमें। तो जब उन्होंने तस्वीर देखी प्रिंट होने के बाद, अब उनको एहसास हो रहा कि उसने क्यों नहीं दिखाई, तो उसको दिखाना चाहिए था कि मैं क्या लिख रही हूँ। तो ये मुख्तलिफ जज्बात और एहसासात की कहानी होती है। और जैसे कि जब वो चले जाते थे साहिर, तो वो उनके बचे हुए सिगरेट के जो टुकड़े होते थे वो पीती थी। और फिर उनका ये भी कहना था कि अमृत के मौत के बाद उम्मीद है कि उनके सिगरेट का धुआं दूसरे जहां में साहिर से मिलेगा। लेकिन ये बात ये है ना कि मैं कहता हूँ वन वे ट्रैफिक तो बेवकूफी होती है, क्योंकि अगर आप वन वे पे चले जा रहे हैं या एक ही सद में चले जा रहे हैं तो चक्कर खाते रहेंगे। जब तक टू वे ट्रैफिक ना हो, जब तक मोहब्बत का भी मजा नहीं आता। और यही कहते हैं कि जब साहिर के पास से जब अमृता जाती थी तो वो उनकी जो प्यालियां होती थी चाय की उसको धोने नहीं देते थे, वो साथ रखते थे। तो अजीब एक सिचुएशन मतलब ये है कि उनको जो है औरत की उनकी नजर में बहुत वैल्यू और एक इज्जत थी, और जो भी उनके इश्क में भी उनका यही फार्मूला काम आता था कि वो वैल्यू देते थे अपनी उस मोहब्बत को, इज्जत को। जो कहते हैं ना कि एक तसव्वुर ज़न जो उनकी नजर में था, ये बहुत ही यानी कि आला पैमाने पे था। तसव्वुर ज़न के एतबार से हमारे पास एक तजिया निगार हैं, इंडिया से ताल्लुक उनके बरेली से है, आप दिल्ली में हैं वो, और उन्होंने एक मकाला तहरीर किया है साहिर की शायरी में, तसव्वुर ज़न, नाम है उनका सादिया परवीन। और सादिया परवीन भी हमारी मकाला निगार ऐसी है कि जो हमारे साथ उर्दू कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने मकाला तहरीर किया था, और बहुत ही जामे। और इसमें अब जो इनका मौजू है वो तसव्वुर ज़न ही है, तो आइए उनको समझें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादिया परवीन है और मेरे मकाले का मौजू है साहिल लुधियानवी की नज़मों में तसव्वुर ज़न। तो मैं पेशे खिदमत है मेरा ये मकाला। उर्दू शायरी में भी बिलखुसूस नज़्म में साहिल लुधियानवी ने जिस तरीके से औरत पेश किया है, आज हमारा मौजू उन्हीं तसव्वुरात पर मबनी है। साहिल लुधियानवी की शायरी में औरत मुख्तलिफ रूप में जलवागर हुई है, लेकिन हर सूरत में अपनी महकूमियत और मजलूमियत के बावजूद मोहतरम है, और हर चंद के वो निज़ाम में पैदावार में हिस्सा भी लेती हैं, लेकिन उसकी शिरकत अज़ुल मुअत्तल की सी है।
کیونکہ 20ویں صدی کی چوتھی دہائی میں جب پرانی قدروں پر جدید معاشرتی قدریں حاوی ہوتی جا رہی تھیں اور جدید تعلیم یافتہ طبقہ جاگیردارانہ عہد کی فرسودہ رسوم و روایات سے نجات کی خواہش کے ساتھ ساتھ برطانوی سامراج کی گرفت سے آزاد ہونے کی صحیح کر رہا تھا، لڑکیاں اور عورتیں یا خاتون خانہ بنی رہیں، یا کنکر کوٹنے والی یا کوئلہ چننے والی مزدور لڑکیوں کی شکل میں زندہ ہیں، یا پھر کہیں سلمہ، کہیں عذرا، کہیں ریحانہ بن کر دوپٹے سے منہ چھپاتی پھری، یا کبرا کی شکل میں روایتی تمدنی نظام کا بار اٹھائے ذہنی اور نفسیاتی پیچیدگیوں کا شکار ہو گئیں۔ جس معاشرے میں طبقاتی تصورات کا فروغ دیا جائے، معاشرتی و تہذیبی اقدار کا جبر پسماندہ اور محنت کش عوام کا مقدر بن جائے، تو عورتیں محکومی اور زبوں حالی سے دوچار ہوں اور مردوں کی مراعات حاصل ہوں، اس میں پامال روایتی اخلاقی قدروں کے تحت جنسی اور صنفی شجر ممنوع قرار پاتا ہے۔ عورت دو طرح کے استحصال کا شکار ہوئی ہے، وہ ایک طرف مردوں کی ذاتی ملکیت اور ان کی انفرادی خواہشات کا ذریعہ بنتی ہے، ذریعہ ٹھہرتی ہے، دوسری جانب اجتماعی زندگی میں ان کی عیاشی کا ذریعہ، عصمت فروشی اور زناکاری طبقاتی معاشرے کا لازمی جز بن جاتی ہیں۔ یہی سبب ہے کہ ساحر نے اپنی توانائی فکر کو غم عشق کے احساس کے ساتھ غلامی و آزادی کے سوالات عورتوں کے اس دو طرح کے استحصال سے وابستہ کیا ہے۔ ساحر لدھیانوی لکھتے ہیں کہ تم آ رہی ہو زمانے کی آنکھ بچ کر، نظر جھکائے ہوئے اور بدن چرائے ہوئے، خود اپنے قدموں کی آہٹ سے جھینکتی ڈرتی، خود اپنے سائے کی جنبش سے خوف کھائے ہوئے۔ تصورات کی پرچھائیوں کے ایک رخ پر تہذیبی اقدار کے جبر کی اور دوسرے پر تہذیب کے معماروں کے منفی رویوں کی چھاپ بہت صاف دکھائی دیتی ہے۔ ساحر لدھیانوی کی ایک نظم ہے پرچھائیاں، اس میں بند پیش کرنا چاہوں گی۔ تم آ رہی ہو سرے عام بال بکھرائے، ہزار گون ملامت کبار اٹھائے ہوئے، ہوس پرست نگاہوں کی چیرہ دستی سے بدن کی جھیپتی اریانیاں چھپائے ہوئے۔ دوسری نظم ہے سرزمین یاس، اس کا ایک بند پیش کرنا چاہوں گی۔ وہ گاؤں کی ہمجولیاں، مفلوک دہقاں زادیاں، جو دستے فرتے یاس سے اور یورشی افلاس سے عصمت لٹا کر رہ گئیں، خود کو گنوا کر رہ گئیں، غمگی جوانی بن گئیں، رسوا کہانی بن گئیں، کتنی ہوئی ہے زندگی، اندو ہوگی ہے زندگی۔ ان نظموں میں اخلاقی پسماندگی، عورت کی کمائیگی اور ذلت و رسوائی کا رقت آمیز احساس نمایاں ہے۔ بالخصوص چکلے میں نہ صرف معاشرے اور تہذیب کے معماروں کے خلاف احتجاجی رویہ ابھرا ہے، بلکہ ساحر کا رومانی اسلوب بھی شدید طنز میں تبدیل ہو گیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ یہ پرپیچ گلیاں، یہ بے خوف بازار، یہ گمنام راہ، یہ سکوں کی جھنکار، یہ عصمت کے سودے، یہ سودوں پہ تکرار، ثنا خوان تقدیس سے مشرق کہاں ہے، تعفن سے پرنم روشن یہ گلیاں، یہ مسلی ہوئی ادکلی زرد کلیاں، یہ بکتی ہوئی کھوکھلی رنگ کلریاں، ثنا خوان تقدیس سے مشرق کہاں ہے۔ یہاں سے عربی آ چکے ہیں جوان بھی، تنو مند بیٹھے ہیں ابا میاں بھی، یہ بیوی بھی اور بہن بھی ہے ماں بھی، ثنا خوان تقدیس سے مشرق کہاں ہے۔ اس نظم میں ثنا خوان تقدیس سے مشرق کہاں ہے کی تکرار اور جذبے کی اس شدت کو نمایاں کرتی ہے جو سماجی تلخیوں کو دل و دماغ میں اتار لینے سے ظہور پذیر ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ نظم عصمت فروشی کی ان مقامات چکلے کی محض عکاسی ہی نہیں کرتی، بلکہ اس کے پس پشت جو سماجی تہذیبی رویہ کار کرنا ہے اس کو بے نقاب بھی کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ساحر لدھیانوی کے یہاں عورت کے تقدس کی عظمت، اس کی زبوحالی اور سماجی سطح پر ان کی بے کیف زندگی کا شدید احساس ملتا ہے۔ لہٰذا نسوان اقدار کی یہ پامالی کا تصور اور احساس ان کی شاعری میں ابھرا تو مطلب صاف تھا۔ یہ تصور نہ صرف ان کی نجی زندگی کے سانحاتی تجربہ ہے بلکہ ان کے مشاہدات کا حصہ بھی۔ اور مزید لکھتے ہیں کہ کیسے یہ شاخ سے منہ بند مہکتی کلیاں،
نوچ لی جاتی تھیں تزئین حرم کی خاطر، اور مرجھا کے بھی آزادانہ ہو سکتی تھیں ذل سبحان کی الفت کے بھرم کی خاطر۔ یہ نظم انہوں نے نور جہاں کے مزار کا ایک بند ہے یہ۔ ساحل لدھیانوی نے اپنی نظم میں میں نہیں تو کیا کے وسیلے سے سماجی بندشوں سے آزادی کی طرف میلان کو مہمیز کرایا۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ جی بہت ہی اچھا سعدیہ نے اس کو کور کیا، اور زیادہ تر انہوں نے وہ کتابوں سے جو نظمیں تھیں نا جو جی ان کی کتب سے معروف ہوئی تھی، ان نظموں کا انہوں نے جو ہے جائزہ پیش کیا۔ اور جہاں تک عرفان ساحر کی کتابوں کا تعلق ہے، ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے انہوں نے تلخیاں لکھی، پرچھائیاں، اور کلیات ساحر تو نہ جانے کتنی زبانوں میں جو ہے جی وہ چھپ چکی ہے۔ تو اس کی ایک لمبی فہرست ہے جو اس پروگرام میں ہم نہیں بتا سکتے، سب کو پتہ ہے کہ دیکھیں، ساحر ایک فہرست میں تھوڑی سی بتاتا چلوں کہ ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں انہیں 1971 میں پدم شری کے خطاب سے نوازا گیا تھا۔ جی 1972 میں مہاراشٹر حکومت نے انہیں جسٹس آف پیس ایوارڈ دیا۔ 1973 میں آؤ کے کچھ خواب بنے کی کامیابی پر انہیں سویٹلینڈ نہرو ایوارڈ دیا گیا اور مہاراشٹر اسٹیٹ لٹریری ایوارڈ ملا۔ اس کے علاوہ 1974 میں مہاراشٹر حکومت نے انہیں اسپیشل ایگزیکٹو مجسٹریٹ نامزد کیا۔ تو یہ اچھا لگتا ہے کہ جب گورنمنٹ لیول پہ بھی شاعروں کو نوازا جائے اور ان کے جو کام ہے اس کو سراہا جائے۔ اور 8 مارچ 2013 میں ان کی جو یوم پیدائش کے موقع پر محکمہ ڈاک نے ایک یادگاری ٹکٹ بھی جاری کی، جو میرا خیال ایک بہت بڑا اعزاز ہے اور ہمیشہ کے لیے ایک یادگار ایسی ہوتی ہے کہ جس کو بالکل یہ قدر افزائی ہونی بھی چاہیے، اور کیونکہ یہ ایسا سرمایہ ہوتے ہیں شاعر، لکھنے والے، ادیب، ایسا سرمایہ ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں، کیونکہ یہ تھنکر ہوتے ہیں جی اور اوپینین میکر ہوتے ہیں، تو وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ اور عرفان اس وقت مجھے ایک گیت بہت یاد آ رہا ہے جو میرا ذاتی طور پہ بہت ہی پسندیدہ گانا ہے، میں اکثر اس کو گنگناتی رہتی ہوں۔ اور اس گانے کی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے بہت ہی معروف موسیقار خیام تھے، جی بڑی انہوں نے خوبصورت گیت تخلیق کیے ہیں، تو وہ میوزیشین تھے اور ان کی جو بیگم تھیں وہ بہت خوبصورت گاتی تھیں، فنکارہ تھیں، اور ان کا نام تھا جگجیت کور۔ تو انہوں نے یہ گانا گایا تھا، ایک فلم تھی شگن، اس کے لیے۔ تو یہ گانا اتنا مشہور ہوا تھا اور مجھے بھی میرے دل سے بہت قریب ہے۔ میرے خیال میں اس وقت ہم ناظرین کو بھی سنوا دیتے ہیں۔ اور وہ گانا کون سا ہے؟ وہ گانا ہے تم اپنا رنج و غم اپنی پریشانی مجھے دے دو۔ اپنی پریشانی مجھے دے دو، تمہیں غم کی قسم اس دل کی ویرانی مجھے دے دو، تمہیں غم کی قسم اس دل کی ویرانی مجھے دے دو۔ یہ مانا میں کسی قابل نہیں ہوں ان نگاہوں نے، یہ مانا میں کسی قابل نہیں ہوں ان نگاہوں نے، برا کیا ہے اگر یہ دکھ یہ حیرانی مجھے دے دو، برا کیا ہے اگر یہ دکھ یہ حیرانی مجھے دے دو۔ میں دیکھوں تو صحیح دنیا تمہیں کیسے ستاتی ہے، میں دیکھوں تو صحیح دنیا تمہیں کیسے ستاتی ہے،
जो मैंने मांगा था मगर गैरों ने पाया था, वो दिल जो मैंने मांगा था मगर गैरों ने पाया था। बड़ी शय है अगर उसकी पशेमानी मुझे दे दो, बड़ी शय है अगर उसकी पशेमानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। वाह वाह, क्या बड़ी शय है। कोई बहुत दिन के लिए, आपने ये देखा कि ये जो शेर में उन्होंने इस्तेमाल किया है ना, कोई दिन के लिए, वो कितनी मतलब नुदरत के साथ उन्होंने इस्तेमाल किया। बड़ा मुश्किल इस वक्त मिसरा था, तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल। खूबसूरत माशाल्लाह। और मेरे ख्याल होना में अब ऐसा है कि वक्त काफी हो चला है जी जी और प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा और मुझे खुशी है कि लोग हमारे साथ साथ रहे और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। मैं तमाम मकाला निगारों का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारा साथ दिया और इतने खूबसूरत मकालात शेयर किए। जितने भी मकालात और ये प्रोग्राम जो है वो हमारे ऑनलाइन यूट्यूब पे हमारे चैनल पे रहेगा और हमारी जो वेबसाइट है urduconference.org उसमें ये साहिर के सेक्शन में तमाम मकाले रहेंगे और जो शीबा ने हमारे साथ दिया है और इतने खूबसूरत गीत जो उन्होंने सुनाए वो भी हमारे साथ शामिल रहेंगे। तो ये तमाम चीज़ें urduconference.org पे देखी जा सकती हैं और जैसे मैंने कहा कि यूट्यूब का हमारा जो ऑनलाइन चैनल है उस पे भी आप उर्दू कॉन्फ्रेंस के नाम से देखें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नहीं, हमारी तरफ से भी अदबी मरकज़ की तरफ से बहुत शुक्रिया। और हम एक ही टीम हैं और हमेशा आपके लिए कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी जो है मालूमात और पेशकश लेकर आएँ। और हमारा फोकस ज़ाहिर है अदब पे होता है, आर्ट पे होता है। तो आइंदा भी इंशाल्लाह कोई अच्छा सा प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर। और आप लोग भी शेयर कर सकते हैं अगर आप किसी चाहें कि हम किसी शायर किसी अदीब के बारे में कोई ऐसा प्रोग्राम किया जाए कि जिसके बारे में आप जानना चाहें, जिसके बारे में आप चाहें कि दूसरे जानें, तो मेरा ख्याल है वो हमारे लिए भी एक अच्छी एक हिम्मत अफजाई की भी बात होगी कि लोग खुद आगे बढ़ के और जी उसमें शामिल। बिल्कुल, और इसी तरह ये सफर जारी रहेगा बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। तो इसके साथ साथ आप सबसे इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा हमारे खूबसूरत शायर साहिर लुधियानी की याद में। और दोबारा मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ, तमाम मकाला निगार का, शीबा का और मोना आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी मेहनत से ये प्रोग्राम क्रेडिट गोज टू यू इरफान, आपकी मेहनत तो सामने नजर आती है। मैंने इसीलिए आपका शुक्रिया अदा किया क्योंकि ये होना कि शायद आप मेरी भी तारीफ कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे मुइज़ बल्खी कह रहे हैं, हाँ, मैं किसी अभी दिन ना से जाओ शुरू छोड़कर। कर देती हूँ तारीफ आपकी। हाँ नहीं, मुइज़ बल्खी कह रहे हैं कि अभी ना जाओ छोड़कर। तो भाई नहीं, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। और नहीं बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, खुदा हाफिज़।